Okay, so today we will discuss about the teacher education part from our NET syllabus, and we'll try to get an overview of this entire syllabus within an hour. So basically, we are trying to follow the entire subunits, and according to that, we will move on and we'll then practice few questions just like the previous class. Fine. So we are having very few students here. So I'm a bit upset. I don't know why people are not joining here, but fine. Let us begin with this little amount of students. Fine. Basically, the first part is about the teacher education part, where we talk about the meaning, the nature, the scope of teacher education, and then the theories comes one after another. So before beginning, we need to get in touch with the very definition of teacher education. So what teacher education is, if you follow the Kothari Commission, if you follow the 1986 education policy, then everywhere teacher education has its own foundation. Now, here I have given a particular definition from Good's Dictionary of Education, and there it has been defined that all the formal and non-formal activities and experiences that help a person and reminds him of his responsibilities as a member of the educational profession, that is called teacher education. So the meaning is, যে সমস্ত ফর্মাল এবং নন ফর্মাল, প্রথাগত বা অপ্রথাগত যে সমস্ত বিষয়গুলোই আমাদের এমন কিছু দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করে বা কোনো একটা ব্যক্তির এমন কিছু রেসপন্সিবিলিটিসকে জাগ্রত করে যেটা তাকে এডুকেশন প্রফেশনাল মেম্বার হিসেবে গড়ে তোলে, সেটাই হচ্ছে সেই অ্যাক্টিভিটিস গুলোই হচ্ছে গিয়ে টিচার এডুকেশন. সো বেসিক্যালি দিস ইজ about having a sound pedagogical knowledge. Now, when I talk about pedagogical knowledge, it definitely involves the teaching skills and the professional skills. Now, you are having some power or some innate quality of teaching. তুমি as a teacher কতটা কোনো একটা বিষয়কে উপস্থাপন করতে পারছো, এটা কিন্তু একটা দক্ষতা. নাও এই যে দক্ষতা, এটাকে তুমি যখন প্রফেশনালিজমের সাথে যুক্ত করছো, অর্থাৎ কিনা তুমি যখন এই বিষয়টাকে তোমার যে চাকুরি ক্ষেত্র, তোমার যে প্রফেশন, সেখানের যে এথিক্স রয়েছে তার সাথে যখন সেটাকে রিলেট করছো, দেন দ্যাট বিকামস আ সাউন্ড পেডাগজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, and it creates several theories are being created and being practiced in the classroom. So teacher education itself is an amalgamation, একটা সংমিশ্রণ কিসের? টিচিং স্কিলসের এবং প্রফেশনাল স্কিলসের. এবং এই টিচিং স্কিলস এবং প্রফেশনাল স্কিলসকে যে স্কিলটা বেঁধে, মানে যে থিওরিজ গুলো বেঁধে রাখে, সেটা হচ্ছে পেডাগজিক্যাল থিওরিজ গুলো. এখন হাউ দিস পেডাগজিক্যাল থিওরিজ কাম ওয়ান আফটার অ্যানাদার, we will look up to that according to the syllabus. Fine. Now, see, there is a shift. I mean, the concept of teacher education has been changed. আমাদের টিচার এডুকেশন বলতে প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স বা জাস্ট ডিউরিং ইন্ডিপেন্ডেন্স যে আইডিয়াটা ছিল, দ্যাট আইডিয়া ইজ বিং চেঞ্জড ইন দিস পোস্ট মডার্ন এরা. আস্তে আস্তে কিন্তু সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু পাল্টেছে. ওয়েস্টের দিকেও যদি তাকাও, যে সময়ে আমাদের বিভিন্ন যে সমস্ত ব্যক্তিত্বরা, যেমন ধরো তুমি প্রচুর পরিমাণে ওয়েস্টার্ন ফিলসফার্স পাবে যারা এডুকেশন নিয়ে বা টিচিং নিয়ে অনেক কথা বলছে. তারা কি রকম, মানে একের পরে এক, কিন্তু তারা যে ট্র্যাডিশনাল আইডিয়া অফ টিচার এডুকেশনের কথা বলেছিল, দ্যাট হ্যাজ বিন চেঞ্জ নাও. এখানে আমি একটা এই স্লাইডটার দিকে যদি তাকাও, আই হ্যাভ ট্রাইড টু গিভ ইউ a glimpse of understanding how the concept of teacher education changes from one point of time to another point of time. একটা সময় থেকে অন্য সময় কিভাবে চেঞ্জেস হচ্ছে, ইউ ক্যান সি দ্যাট. ফাইন. তো প্রথমে যখন আমরা টিচার এডুকেশনকে নিয়ে দেখতাম প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স এরাতে, তখন এটা কিন্তু অনেকটা বেশি টিচার সেন্ট্রিক ছিল. ইট মিনস দ্য সেন্টার অফ দিস এডুকেশন ইজ টিচার. সো when we talk about teacher education, it means all the activities will be around the teacher. Now, this is a very static, this is a very stable, this is a very rigid kind of a design. But now,
it has changed its course, it has changed its mold, and it is becoming more and more learner centric. একটা ফ্লেক্সিবল প্রসেসের মধ্যে চলে আসছে। আগে যেখানে আমার স্টেবিলিটি ছিল সেখানে আমার এখন কিন্তু অনেক ফ্লেক্সিবিলিটি আছে টিচার এডুকেশন সাবজেক্টটার মধ্যে। ইফ উই try to find out the ins and outs of this syllabus, we will find that there are several things which are being introduced newly, যেগুলো ছাত্রদের সাথে লার্নিং প্রসেসের সাথে রিলেটেড, সেগুলো যখন একটার সাথে একটা কানেক্টেড হচ্ছে তখন কিন্তু এটা অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল হয়ে যাচ্ছে। নাও দ্য প্রবলেম ইজ দ্য টিচার ডাইরেকশন অর্থাৎ টিচার সেন্ট্রিসিটি থেকে যখন আমরা এটা লার্নার অটোনমি বা লার্নার সেন্ট্রিসিজমে যাব, তখন কিন্তু এই জার্নিটা একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্সের মধ্যে যাবে। অর্থাৎ একটা সিঙ্গেল ডিসিপ্লিন থেকে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ফোকাস এই টিচার এডুকেশন সাবজেক্টটা কিন্তু গ্রহণ করেছে। This is a very interesting fact that we all need to learn. Next, we will move on to the next slide. Now we will have a very fast look at the idea of the scope of teacher education. How far this subject, teacher education, this discipline goes. কত দূর পর্যন্ত এই সাবজেক্টটা ছড়াতে পারে, that is important. Firstly, teacher education at different levels of education. It means তুমি দেখো তোমার প্রি প্রাইমারি থেকে শুরু করে একদম উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত যতগুলো স্টেজ রয়েছে, এই এভরি স্টেজেস এর মধ্যে কিন্তু টিচার এডুকেশন যে বিষয়টা সেটা কিন্তু ইনক্লুডেড। তার মানে এই টিচার এডুকেশন সাবজেক্টের পরিধির মধ্যে প্রাইমারি, প্রি প্রাইমারি, প্রাইমারি, এলিমেন্টারি, সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি, হায়ার স্টাডিজ, প্রত্যেকটা টার্সিয়ারি অবধি প্রত্যেকটা কিন্তু ইনক্লুডেড থাকছে। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম এই আমরা এডুকেশন সাবজেক্টের যেমন স্কোপ পড়েছিলাম, সেখানে আমরা দেখেছিলাম তার একটা ফিলসফিক্যাল ফাউন্ডেশন ছিল, একটা সোশিওলজিক্যাল, হিস্টোরিক্যাল, সাইকোলজিক্যাল ফাউন্ডেশন ছিল। ঠিক একইভাবে এই টিচার এডুকেশনেরও কিন্তু এই ফিলসফি থ্রু সাইকোলজি, দেন টু সোশিওলজি টু হিস্ট্রি একটা কিন্তু জার্নি রয়েছে। অর্থাৎ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি যে যাওয়া আসা এডুকেশন বিষয়ের, সেটা টিচার এডুকেশন সাবজেক্টটার মধ্যে দিয়েও যায়। তোমরা জানতে চাইবে কিভাবে হয়। সাপোজ কোনো একজন শিক্ষক যিনি অঙ্ক করান, আবার একজন শিক্ষক ইংরেজি পড়ান। এখন এই দুজন কিন্তু দুটো আলাদা ডিসিপ্লিনের লোক, কিন্তু কমন ফ্যাক্টর এই টিচার এডুকেশন বা পেডাগজিক্যাল প্র্যাকটিসেস, পেডাগজিক্যাল থিওরিজ, ওই যে প্রফেশনাল স্কিলের কথা বললাম, ওই যে টিচিং স্কিলের কথা বললাম, ওই কমন জিনিসটা কিন্তু টিচার এডুকেশন জিনিসটা ইংলিশ টিচারের কাছেও লাগবে, ম্যাথস টিচারের কাছেও লাগবে, জিওগ্রাফি বা সোশ্যাল সায়েন্স টিচারের কাছেও কিন্তু লাগবে। So the fact is, the scope is varied, it is multidisciplinary. এখন আমি যদি অ্যাসপেক্ট দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করি, তাহলে টিচারের কাছে টিচার এডুকেশন ইম্পর্টেন্ট, স্টুডেন্টের কাছে টিচার এডুকেশন ইম্পর্টেন্ট। প্রশ্ন হচ্ছে কেন? তার কারণটা হচ্ছে ওই একটু আগে আমরা দেখলাম জার্নি করতে গিয়ে যে এখন কিন্তু লার্নার সেন্ট্রিক হয়ে গেছে, এখন অনেক বেশি ছাত্রছাত্রী কেন্দ্রিক হয়ে গেছে বিষয়টা। সো ইট হ্যাজ চেঞ্জড ইট কোর্স। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যে জিনিসটা পড়াচ্ছি, দ্য ডেলিভারি, হোয়াট আই এম ডেলিভারিং অ্যাজ এ কন্টেন্ট, আমি যে কন্টেন্টটা ডেলিভারি করছি সেটাও কিন্তু টিচার এডুকেশনের পার্ট। অ্যাট দ্য সেম টাইম the tools, the strategies that I am using, the methodologies that I am using while teaching is also a part of this teacher education subject. So all these things are the scopes of teacher education. Fine. Next, move on to the nature of teacher education. Now, what is teacher education? We all know that teacher education is a continuous historical process. একদম pre-independence to modern time পর্যন্ত এই জার্নিটা কিন্তু রয়েছে। So টিচার এডুকেশন ইটসেলফ ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এবং এই কন্টিনিউয়াস প্রসেসটা মূলত এখানে প্রি সার্ভিস অ্যান্ড ইন সার্ভিসের কথা বলেছে, ইন্ডাকশন বলেও একটা পার্ট আছে। সো প্রি সার্ভিস, ইন সার্ভিস অ্যান্ড ইন্ডাকশন, এই যে কম্পোনেন্টস যেগুলো একে অপরকে কমপ্লিমেন্ট করে সেটাকে নিয়ে আলোচনা করে। অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা কনসেপ্ট ছিল যে টিচাররা যারা, তারা কিন্তু তৈরি করা হয়, তারা জন্মে কেউ টিচার হয়ে আসে না। So the nature of teacher education is to make teachers. Teacher তৈরি করো। How to make a good teacher, how to make a person a better teacher, এটা হচ্ছে টিচার এডুকেশনের একটা নেচার। নেক্সট, it is comprehensively huge subject.
কারণ এই টিচার এডুকেশন সাবজেক্টটার একটা ব্রড কম্প্রিহেন্সিভ জায়গা রয়েছে। কেন রয়েছে? ওই যে স্কোপটা পড়লাম, স্কোপে আমি কি দেখলাম? স্কোপে আমি দেখতে পেলাম যে এই সাবজেক্টটা কিন্তু মাল্টি ডিসিপ্লিনারি আইডিয়া রাখে। সো টিচার এডুকেশন ইজ ইটসেলফ আ ব্রড এন্ড কম্প্রিহেন্সিভ জায়গা, বিরাট একটা ক্ষেত্রকে মানে এই সাবজেক্টটা কিন্তু বিরাট একটা বড় জায়গাকে নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। তার মানে ফর্মাল নন ফর্মাল ওয়েতেও আমি এই সাবজেক্টটাকে পড়াশোনার একটা জায়গাতে আমি রাখতে পারি। নেক্সট কামস, এই যে আমি কন্টিনিউয়াস প্রসেসের কথা বলছি, এই যে জার্নির কথা বলছি, এটা কিন্তু সবসময় চলবে এবং এই চলাটার মধ্যে একটা মেকানিজম আছে, একটা ডাইনামিজম আছে। অর্থাৎ কিনা তুমি যদি কোনো একজন ব্যক্তিকে টিচার হিসাবে প্রেজেন্ট করতে চাও, যারা ভবিষ্যতের যে সমস্ত চ্যালেঞ্জেস গুলো আসবে সেটাকে ফেস করে সোসাইটিকে চেঞ্জ করতে চায়, নতুন ছাত্র গড়তে চায়, নতুন সমাজ গড়তে চায়, তাদের মধ্যে কিন্তু একটা ডাইনামিক ক্যারেক্টার তৈরি করার জন্য এই টিচার এডুকেশনকে কিন্তু সবসময় অ্যাক্টিভ থাকতে হয়। সো দিস আর দ্য থিংস দ্যাট আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য নেচার অফ টিচার এডুকেশন। নাও I was talking about the types of teacher education programs. It is also there in the syllabus. সিলেবাসের মধ্যেও কিন্তু রয়েছে আমাদের। এখন বিষয় হচ্ছে কি, যে এই যে টিচার এডুকেশন প্রোগ্রামস গুলো রয়েছে, এগুলোর বিভিন্ন রকম ক্লাসিফিকেশন আমরা বিভিন্ন বইয়ে দেখতে পারবো, কিন্তু কমন কয়েকটা ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হয়। যেমন একটা দেওয়া হবে প্রি সার্ভিস, ইন সার্ভিস অ্যান্ড ইন্ডাকশন। আর একটা যেটা আমরা আজকে স্লাইডে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, সেখানে টিচার এডুকেশন প্রোগ্রামগুলোকে উইথ দ্য কোর্স অফ টাইম, একটা শিশুর বা একটা ছাত্রকে পড়ানোর যে ক্লাস বা যে স্তর, সেই অনুযায়ী আমরা কিন্তু এটাকে ক্যাটেগরাইজ করার চেষ্টা করছি। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রি প্রাইমারি টিচার এডুকেশন, প্রাইমারি টিচার এডুকেশন, সেকেন্ডারি টিচার এডুকেশন, হায়ার এডুকেশন, যেটাকে আমরা টার্সিয়ারি এডুকেশনের কথা বলছি। তাহলে এই যে টিচার এডুকেশন কনসেপ্ট, এটা কিন্তু প্রি প্রাইমারিতে এই যে মন্তেশ্বরী স্কুল বলো, কিন্ডার গার্ডেন স্কুল বলো, বিভিন্ন নার্সারি, কেজি, তো ইউকেজি, প্রি বেসিক, এই যে ক্লাসেস গুলো, বা তুমি প্রাইমারির বাইরেও বেরিয়ে যদি হায়ার স্টাডিজ বা হায়ার সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে দেখার চেষ্টা করো, সেখানেও কিন্তু প্রচুর টিচার ট্রেনিং, কোথাও ডিএলএড করানো হচ্ছে প্রাইমারির জন্য, কোথাও বিএড করানো হচ্ছে ডিগ্রি পাওয়ার জন্য। সো দিস জার্নি ইজ ফ্রম প্রি প্রাইমারি টু টার্সিয়ারি, একটা লং টার্ম জার্নি রয়েছে। এবারে হায়ার এডুকেশন করতে গিয়ে আমরা দেখি অনেকে 2 ইয়ার এমএড কোর্স করে থাকে, কেউ 2 ইয়ার এমএ ইন এডুকেশন করে থাকে, কেউ জাস্ট 2 ইয়ার এমএ করার পরে একটা 3 ইয়ার্স পিএইচডি কোর্সের মধ্যে নিজেকে ইনভলভ করে। দিস আর দ্য কোর্সেস ডিজাইনড ফর মেকিং আ গুড টিচার। এখন একটা ভালো শিক্ষক তৈরি করার জন্যই কিন্তু এই স্টেজ ওয়াইজ ক্লাসিফিকেশন গুলোকে করা হচ্ছে, সো দ্যাট উই ক্যান গেট গুড টিচার্স, দোজ হু ক্যান টিচ প্রপারলি অ্যান্ড গেট বেস্ট আউট অফ দ্য স্টুডেন্টস। At the same time, professional development, teaching skill, professional skill, pedagogical theory গুলোর প্র্যাকটিস, এটাও কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকছে। এখানে একটা জিনিস খুব মনে রাখা দরকার, আফটার 2020 we are having a huge shift. এই এনইপি 2020 আসার পর কিন্তু আমাদের সমস্ত সিলেবাস গুলো, সমস্ত স্ট্রাকচার অফ এডুকেশন ভারতবর্ষ জুড়ে এটা পাল্টেছে। এখন এই পাল্টানোর জন্য টিচার এডুকেশনের ক্ষেত্রেও একটা চেঞ্জেস এসছে। আমরা দেখেছি যে পলিসির মধ্যে একটা জায়গা রয়েছে আইটিইপি বলে, যেখানে তারা বলছে যে একটা ইন্টিগ্রেটেড 4 ইয়ার টিচার এডুকেশন প্রোগ্রাম দেওয়া হবে, একটা 4 বছরের ইন্টিগ্রেটেড কোর্স, অর্থাৎ আন্ডার গ্রাজুয়েশনের সাথে তুমি এই টিচার ট্রেনিংটাকে একসাথে ভর্তি হলে করে বেরিয়ে আসতে পারবে কলেজ থেকে। এবং প্রিলিমিনারি যেহেতু স্টেজে আমরা রয়েছি, এই 23-24 সেশনে কিন্তু ভারতবর্ষের 57টা ইনস্টিটিউটে এই মানে টিচার এডুকেটর ইনস্টিটিউট বা টিচার এডুকেশন ইনস্টিটিউটের মধ্যে কিন্তু এই প্রোগ্রামটা চালু করা হচ্ছে। তো দিস আর দ্য টাইপস অফ টিচার এডুকেশন। এখনো পর্যন্ত যেটুকুনি বললাম, খুব আমি জানি না আজকে সবাই ইউটিউবে হয়তো আপলোড হলে দেখবে, কিন্তু এখন এখানে কেউই নেই। জুলেখা, সৌমি এসছে আর বেবি বলে একজন আছে। তো বাকি মানে যেটুকুনি বললাম এখান থেকে আশা করি কারোর কোনো সমস্যা নেই। আছে কিছু? ওকে, ফাইন। লেট আস মুভ অন টু দ্য থিওরিজ। এখন এই সিলেবাসটাকে ফলো করলে, একটু যারা সিলেবাসটা দেখে দেখে পড়ছো তাদের খেয়াল থাকবে, নেক্সট পার্টে রয়েছে নেটের ট্রানজাকশনাল অ্যাপ্রোচেস ফর দ্য ফাউন্ডেশন কোর্সেস। কিছু কিছু জায়গাকে স্কিপ করতে হয়েছে, যেহেতু আমি
খুব কম সময়ের মধ্যে গোটা ইউনিটটাকে বলার চেষ্টা করব। এখন ট্রানজাকশনাল অ্যাপ্রোচ মিন্স টিচিং। ট্রানজাক্ট করছি, আমি নলেজটাকে ট্রানজাকশন করছি। তাহলে একটা নলেজকে ট্রানজাক্ট করতে গেলে একটা টিচার কোন কোন অ্যাপ্রোচ বা মেথোডোলজি নিতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ দিস ইউনিট। এটাকে তারা একটু ডিসকাস করার চেষ্টা করছে। সেটা করতে গিয়ে কিন্তু সিলেবাসে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে যে তোমরা এই ফাউন্ডেশন কোর্সটাকে করানোর জন্য যে সমস্ত ট্রানজাকশনাল অ্যাপ্রোচেস রয়েছে তার মধ্যে এক্সপোজিটরি, পার্টিসিপেটরি, কোলাবোরেটিভ, পিয়ার কোচিং এন্ড ইনকোয়ারি বেসড টিচিং এর কথাটা পড়াবে। এখন এই যে এক্সপোজিটরি অ্যাপ্রোচ, এটা কি? এখন এই এক্সপোজিটরি অ্যাপ্রোচ হচ্ছে দ্য ওয়ার্ড ইটসেলফ কন্টেন্স এক্সপোজ। এক্সপোজ মানে কোনো কিছুকে দেখানো, কোনো কিছুকে উন্মোচন করে দেওয়া। তাহলে এই মেথোডোলজিটা বা এই অ্যাপ্রোচটা, এটা কিন্তু আমাকে এমন একটা কিছু ভাবে টিচিং এর মানে টিচার এডুকেশনের এমন একটা পার্টের কথা বলছে যেখানে কোনো কিছু উন্মোচনের কথা থাকছে। মানে এই অ্যাপ্রোচে যে টিচার হবে সে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন তার মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা খুব কম সময়ে স্টুডেন্টদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এটাতে কি হয়, আমি যে কাজটা এখন করছি, একটা এন্টায়ার সিলেবাস যেটা পড়ার জন্য 2 থেকে 2.5 মাস সময় লাগবে, 1 ঘন্টা থেকে 1.5 ঘন্টার মধ্যে সেটাকে কভার করার চেষ্টা করছি। তাহলে এই যে এক্সপোজ করছি গোটা সিলেবাসের বিভিন্ন জায়গাগুলোকে তোমাকে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি, এটা এখানে এটা আছে, এখানে এটা আছে, মিনিমাম টাইম ম্যাক্সিমাম ইনপুট। এই প্রবলেম মানে এই প্রসেসটা যদি আমি চালাতে পারি, সেখানে কিন্তু টিচার অনেকটা কন্টেন্টকে স্টুডেন্টদের কাছে কভার করে দিতে পারে। সো দিস ইজ দ্য বেনিফিট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, স্যার এই যে জায়গাগুলো পড়ছি এখান থেকে কিরকম প্রশ্ন আসবে? প্রশ্ন কিন্তু দেবে যে এই নিচের কোনটার মধ্যে এক্সপোজিটরি অ্যাপ্রোচ বোঝায় না, মানে which of the following is not an expository approach in teacher education। এবারে তোমাকে এই 4টে অপশন দিয়ে দেবে, যেখানে তারা এক্সপোজিটরি রিসার্চ সম্পর্কে বলবে, পার্টিসিপেটরি ট্রেনিং সম্পর্কে বলবে, পিআর কোচিং নিয়ে বলবে, ইনকোয়ারি নিয়ে বলবে। এখন ওখানে কিন্তু ওরা টার্মগুলো বলে দেবে না, ওখানে ওরা শুধু বলে দেবে যে ইন দিস অ্যাপ্রোচ টিচার কমিউনিকেটস ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন ইন মিনিমাম টাইম, ইন দিস অ্যাপ্রোচ সাইকোলজিক্যালি সিকিউরড অ্যান্ড সেফ আর বিং লার্ন। এইভাবে 4টে অপশন দেবে, ওপরে লেখা থাকবে হোয়াট ইজ এক্সপোজিটরি অ্যাপ্রোচ বা ইন হোয়াট ওয়ে উই ক্যান টিচ। আনসারটা কিন্তু এইভাবে পড়ে আমরা স্কিম করব যে এক্সপোজিটরি অ্যাপ্রোচ হচ্ছে এই বিষয়টা। নেক্সট মুভ অন টু দ্য নেক্সট অ্যাপ্রোচ, and that is participatory approach. Now, as you can see, the word participatory itself involves the word participation, right? So participation মানে অংশগ্রহণ করা। এখন পার্টিসিপেটরি ট্রেনিং যখন বলছি তখন এমন একটা লার্নিং এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করার কথা বলছে এই অ্যাপ্রোচটা, যেখানে কিনা যারা লার্নার্স রয়েছে তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা অনেকটা সাইকোলজিক্যালি সিকিউরড, মানে তারা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট এটা ফিল করবে, নো দ্য টিচার ইজ কোয়াইট গুড এনাফ, উই আর হ্যাভিং safe and secure environment, we can give our ideas, we can borrow ideas from others, we can create new ideas, we can share our experiences. So creation of knowledge by means of participation, একটা এমন লার্নিং এনভায়রনমেন্ট যেখানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নলেজ ক্রিয়েশন থ্রু এক্সপিরিয়েন্সেস, সেটাকে আমরা পার্টিসিপেটরি ট্রেনিং এর মধ্যে রাখবো। নেক্সট, এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং। এখন এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং হচ্ছে এমন একটা প্রসেস, শব্দটার মধ্যে কিন্তু অভিজ্ঞতার কথা বলা হচ্ছে। এখন এক্সপেরিয়েন্স মিন্স তোমরা সবাই জানবে যেখানে কিন্তু লার্নিং বাই ডুইং এর কথা বলা হয়। লার্নিং বাই ডুইং কোন থিওরির মধ্যে রয়েছে যদি কেউ বলতে পারো, এনি ওয়ান অফ ইউ, লার্নিং বাই ডুইং এটা কোন থিওরিকে বলছে? এনিওয়ান? আমরা যে থিওরিজ গুলো পড়ছি সেখানে লার্নিং বাই ডুইং মা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা, মানে তুমি হাতের মাধ্যমে কাজ করে শিখবে, এটা কোন ফিলসফি থেকে আসছে? Very good. So this is experiential learning is also a form of pragmatic philosophy. প্র্যাগম্যাটিজম থেকে এই অ্যাপ্রোচটা আসছে। এবং এই যে আমরা একটু পরেই দেখবো নেক্সট একটা অ্যাপ্রোচের কথা, যেখানে তুমি খেয়াল করে দেখো কোলাবোরেশনের থ্রু, কোঅপারেশনের থ্রু যখন লার্নিং অ্যাপ্রোচকে আমরা মানে স্টুডেন্টদের কাছে যখন আমরা পৌঁছে দেবো বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস গুলো। এখন এই স্টুডেন্টস এর কথা যখন বলছি এখানে কিন্তু টিচার স্টুডেন্টের কথা বলছি, আমরা কিন্তু সবসময় টিচার এডুকেশনের কথা বলছি, মানে একটা স্মল গ্রুপ অফ উড বি টিচার্স যারা ভবিষ্যতে টিচার হতে চলেছে, এমন কিছু
প্রমিসিং স্টুডেন্টের কাছে, এমন কিছু পার্টিসিপেন্টসের কাছে, যখন একটা অ্যাপ্রোচকে নিয়ে আসছি যে অ্যাপ্রোচে তারা কাছাকাছি এসে কাজ করে জ্ঞানের সংগঠন করছে, দ্যাট ইজ অলসো কোলাবোরেটিভ লার্নিং। এখন পিয়ার কোচিং ইজ অ্যানাদার টার্ম হুইচ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। এবং এই পিয়ার কোচিং শব্দটা, পিয়ার মানে হচ্ছে সমগোত্রীয় দুজন। তাহলে কোলাবোরেটিভ লার্নিং এর ক্ষেত্রে বা কোলাবোরেটিভ ইনকোয়ারির ক্ষেত্রে যেমন আমরা দেখলাম যে কয়েকজন একসাথে মিলে, একটা স্মল গ্রুপ মিলে একটা নলেজ ক্রিয়েশনের কাছে পৌঁছাচ্ছে, ঠিক পিয়ার কোচিং হচ্ছে সেটাই। এই বিভিন্ন টিচার স্টুডেন্ট যারা রয়েছে তারা রেগুলারলি যদি একে অপরকে সাহায্য করার মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিসকে এক্সপ্লোর করে, নতুন নতুন জিনিস বা আইডিয়াসকে ক্রিয়েট করতে থাকে, বা কোনো সমস্যার সমাধানে, ধরো একটা লং টার্ম প্রসেস, একটা সমস্যাকে সমাধান করতে একটা টাইম লাগলো, সেই টাইমটা শেষে গিয়ে আমাকে ডিজায়ার্ড রেজাল্টটা পেতে পারবো আমি। এখন এই ডিজায়ার্ড যে রেজাল্ট বা আমার যে আলটিমেট যে আউটকাম, সেটাকে পেতে গেলে একটা দীর্ঘ সময় ধরে যদি আমরা একে অপরের, একটা কলিগ আর একটা কলিগকে, একটা গ্রুপ আর একটা গ্রুপকে যদি কোলাবোরেট করে, তখন তারা পিয়ার কোচিং হিসাবে পরিচিত পাবে। এখন তাহলে এবার কনফিউশন আসতে পারে যে স্যার তাহলে কোলাবোরেটিভ অ্যাপ্রোচ আর পিয়ার অ্যাপ্রোচের তো একটা কনফিউশন আসছে, মানে দুটোই তো একই। হ্যাঁ, দুটো একই, কিন্তু কোলাবোরেশনের ক্ষেত্রে যে গ্রুপটা আছে সেখানে যে সবাই পিয়ার হবে, সমগোত্রীয় হবে, তার মানে নেই। কিন্তু পিয়ার কোচিং যখন বলছি, দ্য টার্ম পিয়ার ইটসেলফ ইনভলভস অল আর ইকুয়াল, তার মানে কলিগস এর কথা বলা হচ্ছে। ক্লিয়ার? নাও লাস্ট ওয়ান ইজ inquiry based learning. Inquiry based learning itself is like a problem solving experiential method. এখন হাই লেভেল অফ কোশ্চেনিং, যেমন সক্রেটিসের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম ডায়ালগাসের কথা, তাহলে কোনো কিছুকে এক্সপ্লোর করতে গেলে যখন আমরা প্রশ্ন উত্তর পড়ার মাধ্যমে ছাত্রকে জ্ঞান সংগঠনের সুযোগ করে দিচ্ছি। সাপোজ ইউ আর লার্নিং সামথিং, দ্য টিচার স্টুডেন্ট ইজ লার্নিং সামথিং বাই আস্কিং কোশ্চেন ইন হিমসেলফ অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম বাই ফাইন্ডিং রেজাল্ট বাই মিনস অফ ইনকোয়ারি। কোনো একটা জিনিসকে অনুসন্ধান করে সে যখন কানেকশনের থ্রু রিয়েল ওয়ার্ল্ড থেকে তার নলেজ সম্পর্কে কোনো কিছু এক্সপ্লোর করছে, দ্যাট ইজ ইনকোয়ারি বেসড লার্নিং। ফাইন, we'll move on to the next part. Oh, we have some questions there. We will discuss that at the end of the session. Fine, একদম সমস্তটা বলে নিয়ে তারপরে আমরা কোশ্চেনের পার্টে আসছি। ওকে, the next part, the next sub unit which is highly important for UGC NET. এখন এখানে কিন্তু নলেজ বেস অফ টিচার এডুকেশন ঢুকছে, এবং নলেজ বেস অফ টিচার এডুকেশনের তিনটে থিওরিজ এর কথা বলা রয়েছে। আজকে ক্লাসে যেহেতু তিনটেকে ডিটেলে আলোচনা করার মানে সুযোগটা নেই, আমরা দুটোকে তুলে নিয়েছি এবং দুটোকে আলোচনা করে দেখার চেষ্টা করব যে এই নলেজ বেসটা কি এবং নলেজ বেস অফ টিচার এডুকেশন বলতে কি কি বোঝানো হয়েছে। ফাইন, তো অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্যাট নলেজ বেস অফ টিচার এডুকেশন, এই যে কথাটা আমি বলছি, এই নলেজ বেস শব্দটার অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের একটা ভিত্তি। এখন জ্ঞানের ভিত্তি টিচার এডুকেশনের ক্ষেত্রে কোনটা? এটা হচ্ছে এই টিচিং প্রফেশনটার সাথে, মানে একজন একজনকে শিক্ষক হতে গেলে তার রিলেটেড যা কিছু বিষয় তাকে শিখতে হয় বা জানতে হয়, বি ইট থিওরি অর দ্য প্র্যাকটিক্যাল পার্ট, সেটাই হচ্ছে নলেজ বেস অফ টিচার এডুকেশন। তাহলে টিচার এডুকেশনের নলেজ বেস কোনটা? সেটাই যেটা টিচিং প্রফেশনের সাথে রিলেটেড রয়েছে। ক্লিয়ার? এখন এই নলেজ বেসটাকে আমরা মূলত দুটো মেন ফাংশনিং এর দিক থেকে আলোচনা করি। প্রথম কাজ হচ্ছে এই নলেজ বেস হিউজ পরিমাণে নলেজ অ্যাকিউমুলেট করে, অর্থাৎ কিনা তোমার একটা তথ্য বা জ্ঞান ভান্ডার স্টক অফ নলেজ রয়েছে, যেখানে যে নলেজটা একটা টিচার কিভাবে তার এক্সপিরিয়েন্সের থ্রু একটা প্রফেশনাল এক্সপার্টাইজ তৈরি করতে পারে, নিজেকে কিভাবে একটা দক্ষ পেশাদারিত্বের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে, সেই জায়গাটাই কিন্তু এই নলেজ বেসটা টিচার এডুকেশনের হেল্প করে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সমস্ত সমস্যা বা দ্বন্দ্বগুলো চলছে স্টুডেন্টের লার্নিং এর ক্ষেত্রে
টিচারের ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে, বা একটা টিচার কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে কিভাবে ভাববে, টিচার স্টুডেন্ট রিলেশনশিপ কি হবে, যে মরাল বিলিভস গুলো রয়েছে আমাদের মধ্যে, সেই মরাল বিলিভস গুলোর কিভাবে ডেভেলপমেন্ট ঘটানো যেতে পারে, এই যে কনভিকশন, এই যে ইনফ্লুয়েন্সেস, একটা টিচার হওয়ার জন্য তার যে সাইকোলজিক্যাল, ফিজিক্যাল যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো রয়েছে, সেই বিষয়গুলোকে প্রমোট করার যার জন্য যে যে জ্ঞান ভান্ডারকে প্রয়োজন, সেটাই হচ্ছে নলেজ বেস। এখন এই নলেজ বেস নিয়ে বলতে গিয়ে আমরা মূলত দেখব যে স্কলম্যানের একটা থিওরি রয়েছে, যেখানে আমি ওখানে তার আগে আমি একটু বলে নিই, এখানে একটা জাস্ট পিপিটিটার মধ্যে একবার তাকাও, ইউ ক্যান সি দ্যাট knowledge base can be categorized into three parts. In the first part, we have knowledge about the learner, about the development of the students or learners social context. একটা শিশুকে কিভাবে আমি তার কনটেক্সটে ডেভেলপ করতে পারি, কিভাবে একটা শিক্ষার্থীর যে সামাজিকীকরণ সেটা ঘটতে পারে, এটা একটা নলেজ বেস টিচার এডুকেশনে। পাশাপাশি আমি যে কারিকুলামটা পড়াচ্ছি, আমি যে ট্রানজাকশনাল মোডটা দেব, সেই ট্রানজাকশনাল মোডের ক্ষেত্রে যে কারিকুলামটাকে আমি ট্রানজাকশনে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে যে বিষয়গুলো ইনক্লুডেড রয়েছে, এই এন্টায়ার সিস্টেমগুলো কিন্তু অবশ্যই নলেজ বেসের একটা পার্ট। তার মানে কন্টেন্ট নলেজ, কারিকুলাম নলেজ, social contextual knowledge, and at the same time knowledge about the learner itself, মানে তুমি যাকে পড়াচ্ছ তার সম্পর্কেও জানা দরকার, because you have many students there who are mentally retarded, who are physically challenged, অনেক ধরনের ছাত্রছাত্রীকে তোমরা পেতে চলেছো কিন্তু। সুতরাং to have knowledge about the learners, to have knowledge about the development of the students, their social context, to have knowledge about the subject matter itself, তুমি বাংলা পড়াও, ইংরেজি পড়াও, যেখানেই তুমি যাচ্ছ সেইখানের বিষয়গুলো সম্পর্কে তুমি যখন জানার চেষ্টা করছো, তখন সেই যে কন্টেন্টের বিষয় সেগুলো, এবং এট দ্য সেম টাইম নলেজ অফ টিচিং অফ সাবজেক্ট। এখন এই যে পেডাগজি, যেটাকে আমি বলছি, কোন একটা বিষয়কে বলার জন্য বা পড়ানোর জন্য যে পেডাগজিক্যাল নলেজের প্রয়োজন হয়, সেই পেডাগজিক্যাল নলেজটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ভেরি মাচ ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং নলেজ বেস অফ টিচার এডুকেশন। এবারে আমরা স্কলম্যানের যে 1987 এর যে নলেজ বেসের আইডিয়া, সেখানে তিনি যে 7টা নলেজ বেসের কথা বলছেন, মানে টাইপস অফ নলেজের কথা বলছেন, এবং পিসিকে থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে নেটে। এই পিসিকে মডেলটা থেকেও আমরা কিন্তু মডেল অফ পেডাগজিক্যাল রিজনিং থেকেও কয়েকটা স্লাইড শেয়ারের মাধ্যমে এটাকে জাস্ট একটু রিভিশন দিয়ে নেব। দেখো, এই স্কলম্যানের যে 1987 এর থিওরি, সেখানে তিনি বলছেন যে নলেজ 7 ধরনের হয়ে থাকে। ফার্স্ট, তুমি যে বিষয়টা পড়াতে চলেছো তার কন্টেন্ট নলেজ হতে পারে, মানে নলেজ অ্যাবাউট টিচার এডুকেশন, টিচার এডুকেশনের কথা বলছি। আর তাছাড়া তুমি অ্যাজ এ টিচার জেনারেল যে মেথোডোলজিটা ফলো করবে, যে পেডাগজিক্যাল প্র্যাকটিসেসটা ফলো করবে, সেইটা সম্পর্কে নলেজ দরকার। পাশাপাশি শিক্ষার্থী সম্পর্কে নলেজ দরকার। ফোর্থলি, তোমার যে কারিকুলাম রয়েছে, সেই কারিকুলাম বা পাঠ্যক্রম সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা প্রয়োজন। নেক্সট, যে পেডাগজিক্যাল কন্টেন্টকে তুমি ট্রানজাক্ট করছো, মানে যে টিচিং মেথডস গুলো আছে, তার জন্য তো আবার আলাদা আলাদা বিষয় রয়েছে, তাহলে সেই পেডাগজিক্যাল কন্টেন্ট গুলোও কিন্তু টাইপস অফ নলেজ বেসের মধ্যে চলে আসছে অ্যাকর্ডিং টু স্কলম্যান। এবারে বলছে এই যে নলেজ, এই নলেজ গুলো কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি বা যে দর্শন নিয়ে শিক্ষা তৈরি, সেগুলোকে প্রমোট করে। আর সর্বোপরি নলেজ বেস বলতে স্কলম্যানের আইডিয়াতে আমরা যে শিক্ষাগত পরিসরের মধ্যে কোনো একটা ছাত্রকে বড় করার চেষ্টা করছি, দ্যাট ইজ কল্ড এডুকেশনাল কন্টেন্ট। নাও, এখন এখানে কিন্তু 4টে ব্রড অ্যাসপেক্টে তিনি ভাগ করছেন, মানে এখানে আমি যে টাইপস অফ নলেজটা বললাম, সেটাকে আমি সংক্ষেপে 4টে টার্মিনোলজিতে ব্যাখ্যা করব। ফার্স্ট, তিনি বলছেন পেডাগজিক্যাল নলেজ। সেকেন্ড, কন্টেন্ট নলেজ। থার্ড, pedagogical content knowledge, and the last one is about understanding the model of pedagogical reasoning. These are the things which we need to learn. এখন এখানে আমি 4টেকে বাদ দিয়ে আমি 3 নম্বর থেকে শুরু করছি, বিকজ we will have the idea of pedagogical knowledge and content knowledge in the topic pedagogical content knowledge, সেই জন্য আমি এখানটায় ফোকাস করার চেষ্টা করছি।
দেখো, পেডাগজিক্যাল কন্টেন্ট নলেজ বা পিসিকে, এটা থেকে নেটে কিন্তু কোশ্চেন্স অ্যাভেলেবল। সো এই জায়গাটাকে একটু ফোকাস করে দেখার চেষ্টা করো। পেডাগজিক্যাল কন্টেন্ট নলেজ এই যে জিনিসটা, এটা কি? পেডাগজিক্যাল কন্টেন্ট নলেজ কিন্তু এমন একটা টিচিং, মানে লার্নিং প্রসেসের জায়গাকে বোঝায় যেখানে যেটা টিচিং দিতে চাইছে, মানে হোয়াট ইজ টিচিং, টিচিং বলতে তুমি কি বোঝো, বা টু গিভ টিচিং হোয়াট আর দ্য থিংস ইউ রিকোয়ার, তোমাকে শিক্ষণ দিতে লাগলে তুমি কোন কোন জিনিসগুলোকে ছোঁয়া নেবে, মানে কোন কোন জিনিসগুলো তোমার প্রয়োজন পড়বে। দিস আর দ্য থিংস ইম্পর্টেন্ট ফর পেডাগজিক্যাল পার্সপেক্টিভস। তাহলে পেডাগজির জন্য টিচিং কি এটাকে বোঝার জন্য যে জ্ঞানের জায়গা, সেটা পেডাগজিক্যাল নলেজ। এখন দেখো, টিচিং ছাত্রদের সঙ্গে যখন আমি ট্রানজাকশনে আসব, তখন কিন্তু সেখানে বিভিন্ন রকমের ছাত্র পাবো, বিভিন্ন রকমের কনটেক্সট বা বিভিন্ন রকমের স্টুডেন্টদের পড়ানোর অ্যাপ্রোচেস বা মেথোডোলজিস আমার সামনে অ্যাভেলেবেল থাকবে। তাহলে এই প্রত্যেকটার একটা করে রিপোর্টয়েড যদি আমি তৈরি করতে পারি, মানে একটা লম্বা লিস্ট বা ক্যাটালগ যদি তৈরি করতে পারি, যেখানে অ্যানালজিস থাকলো, ইলাস্ট্রেশনস থাকলো, এক্সাম্পলস থাকলো, সেগুলোও কিন্তু এই পেডাগজিক্যাল নলেজের একটা পার্ট হয়ে থাকতে পারে আমার কাছে। এখন তুমি যখন পেডাগজি নিয়ে আইডিয়া পাচ্ছ, তাহলে তুমি যে বিষয়টা বা যে কন্টেন্টটা পড়াতে যাচ্ছ, সেটা সম্পর্কেও তো তোমার একটা প্ল্যান দরকার। If you see the teachers of KV or any other English medium students, English medium schools, then you will find all the teachers make lesson plan before their class. তাহলে একটা কম্প্রিহেন্সিবল প্ল্যানিং যদি আমার কাছে না থাকে আমার কন্টেন্ট সম্পর্কে, তাহলে কিন্তু ওই ক্লাস টাইমে, ক্লাস সাইজের মধ্যে আমি কন্টেন্টটাকে ডেলিভারি করতে পারবো না। তাহলে কন্টেন্ট নলেজ হচ্ছে knowledge about obviously teaching ideas, but teaching the subject, teaching the content that I am going to deliver in my class. Correct? So রেসপন্স যখন তুমি দিচ্ছ ক্লাসরুমের মধ্যে তোমার কন্টেন্ট সম্পর্কে, বা তুমি যে ধরনের পরীক্ষা বা ইভ্যালুয়েশনের ব্যবস্থা করছো তোমার ক্লাসরুমের ক্ষেত্রে, যে অ্যাসেসমেন্টের জায়গাতে রাখছো, এই সমস্ত বিষয়গুলোই কিন্তু পিসিকে বা পেডাগজিক্যাল কন্টেন্ট নলেজের পার্ট। নেক্সট, নাও স্কলম্যান বলছে মডেল অফ পেডাগজিক্যাল রিজনিং। এই জায়গাটাকে একটু কাইন্ডলি ভালো করে দেখার চেষ্টা করো। এখানটা থেকে কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন নেটে কভার করে আসবেই। মডেল অফ পেডাগজিক্যাল রিজনিং বেসিক্যালি ডিজাইনড অন 5 স্টেজেস। এখন এই 5টা স্টেজেস হচ্ছে কম্প্রিহেনশন টু রিফ্লেকশন। এখন এই প্রত্যেকটা স্টেজে কি হয় আমি জাস্ট একটা একটা করে ডেসক্রাইব করে যাচ্ছি। আই উইল ডু দ্যাট ভেরি ফাস্ট। See, first comprehension, then transformation to instruction, and then evaluation and reflection. So, first part is comprehension. So, when we talk about comprehension, comprehension শব্দটার মানে কি? আন্ডারস্ট্যান্ডিং, কোনো কিছু বোধগম্যতা। তার মানে তোমাদের ইংলিশে দেখতে তোমরা কম্প্রিহেনশন পার্ট আছে। এই কদিন আগে আমরা নেটের ক্লাস করতে গিয়ে ইংলিশের কম্প্রিহেনশন করছিলাম। সো আ প্যাসেজ ফ্রম হোয়ার উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং। নাও স্কালম্যান বলছে টিচার এডুকেশনের নলেজ বেস বোঝাতে গিয়ে যে আমার যে মডেলটা রয়েছে, মডেল অফ পেডাগজিক্যাল রিজনিং এর, সেখানে ফার্স্ট জায়গা হচ্ছে যে আমাকে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং রাখতে হবে। কিসের আন্ডারস্ট্যান্ডিং? যে আমি যে ডিসিপ্লিনের মধ্যে রয়েছি সেটা পড়ানোর কি পারপাস রয়েছে, আমি যে সাবজেক্ট ম্যাটারটা আজকে পড়াতে যাচ্ছি বা যে বিষয়টাকে আমি পড়াবো তার যে কাঠামোগত দিক, বা এই বিষয়টা থেকে নতুন নতুন আইডিয়া কি কি আসতে পারে, বা আমি ছাত্রদেরকে এই কন্টেন্টটা ডেলিভারি করে আমি কোন কোন বিষয়গুলো, কোন কোন শিক্ষাগত উদ্দেশ্যগুলোকে অর্জন করতে পারবো, সেগুলো যখন আমি বুঝতে পারবো, সেইগুলো সম্পর্কে আমার বোধগম্যতা থাকবে, দ্যাট ইজ নলেজ বেস। এবং এটা কিন্তু পেডাগজিক্যাল রিজনিং এর একটা ভাইটাল পার্ট অ্যাকর্ডিং টু স্কালম্যান। তার যে মডেল, সেখানে কিন্তু তিনি বলছেন এই যে পারপাস, এই যে স্ট্রাকচার অফ সাবজেক্ট ম্যাটার যেটা সম্পর্কে তুমি জানছো, তার এডুকেশনাল পারপাস সম্পর্কে তোমার কম্প্রিহেনশনের প্রয়োজন আছে, তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর প্রয়োজন আছে। দিস ইজ ফার্স্ট পার্ট। প্রথম যদি এটা থাকে, দ্বিতীয় স্টেজ হচ্ছে ইউ নিড টু ট্রান্সফর্ম দ্যাট। মানে তোমার কাছে নলেজটা আছে, আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আছে, কিন্তু এটা তুমি তোমার কাছে রেখে দিলে, তা তো নয়, এটার পরিবর্তন দরকার আছে। ইউ নিড টু ট্রানজ্যাক্ট দ্যাট, ক্লাসরুমের মধ্যে সেটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে।
So transformation means transformation of that content knowledge that you have amongst the students. একটা স্ট্যাটিক জায়গা থেকে একটা ফ্লেক্সিবল জায়গাতে পৌঁছে দিতে হবে। কোন কি আমার কন্টেন্ট রয়েছে, সেই কন্টেন্টের কোন কোন জায়গাগুলোকে আমি ডেলিভারি করব, কোনটা কোনটা আমি পড়াতে পারবো, এই যে ট্রান্সফরমেশন। ধরো একটা বইয়ের আমাকে একটা সিলেবাস দেওয়া হয়েছে, তাহলে এই যে সিলেবাসটা রয়েছে সেখান থেকে এই কন্টেন্ট থেকে আমি কিছু জায়গাকে ড্র আউট করে নিয়েছি। কিসের জন্য আমি ড্র আউট করে নিয়েছি? এই কারণে যে জায়গাগুলো আমি তোমাদেরকে আজকে তুলে ধরে পড়াবো। তার মানে আই অ্যাম trying to transform the content that I had into what I will teach today. তাহলে ফার্স্ট পার্ট কম্প্রিহেনশন, হ্যাঁ নেটের সিলেবাসে এই জিনিসগুলো রয়েছে, এটা সম্পর্কে আমার আইডিয়া আছে, ফাইন, আমি এর পারপাসেস গুলো বুঝে গেলাম। এবারে আজকে ক্লাসটা আমি যখন নেব তখন আমাকে ওই কন্টেন্টটাকে কিন্তু ট্রান্সফর্ম করতে হবে ছাত্রদের কাছে, আমাকে কিন্তু টিচিং এ বসাতে হবে। এখন এই ট্রান্সফরমেশন করতে গেলে অটোমেটিক্যালি তো হবে না, প্রথম কাজ আমার একটা প্রিপারেশন দরকার, আমাকে আগে থেকে বসে কোনটা বাদ দেবো কোনটা নেব, পিপিটি তৈরি করবো, রিকোয়ার্স আ প্রিপারেশন। সেকেন্ড স্টেজ, এই যে প্রিপারেশনটা নিলাম, এখন যেটা তোমাদের সামনে আমি করছি, আমি রিপ্রেজেন্টেশন দিচ্ছি, অর্থাৎ কিনা দেখানোর চেষ্টা করছি, এক্সপোজ করছি তোমাদেরকে, ডেলিভারি দিচ্ছি ওই কন্টেন্টটা। অ্যান্ড থার্ডলি ইনস্ট্রাকশনাল সিলেকশনের দরকার। মানে ধরো আমি যে মোডে পড়াচ্ছি এটা একটা ওয়ান ওয়ে টিচিং মেথড হয়ে গেছে, এখানে কিন্তু জাস্ট একটা লেকচার মেথডে পড়াচ্ছি। সো দ্যাট টুডেজ ইনস্ট্রাকশনাল মেথড ইজ বিং সিলেক্টেড অ্যাজ লেকচার মেথড, দ্যাট ইজ ফাইন। কেউ অডিও ভিজুয়াল মোডে পড়াতে পারে। So the mode of transformation is preparation, representation, and instructional material selection by instruction selection. Next, on the third stage, we have instruction itself. এবারে স্কালম্যান আর একটু ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে, বলছে তুমি যে ট্রান্সফরমেশন করতে গিয়ে ইনস্ট্রাকশনের কথা বলছো, সেখানে তো অনেকগুলো টিচিং স্ট্র্যাটেজিস রয়েছে। তোমার কাছে ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্ট একটা বিষয়, তুমি দলগতভাবে পড়াবে, ব্রেনস্টর্মিং দেবে, তুমি যে বিষয়গুলো পড়াচ্ছ সেগুলো নিয়ে কি ক্লাসরুমে কোশ্চেন আনসার প্র্যাকটিস করবে, নাকি না প্র্যাকটিক্যাল লার্নিং বাই ডুইং এ যাবে, মানে কোনো কিছু ডিসকভারি লার্নিং, যেটা তোমার প্র্যাগম্যাটিজমের আর একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা, সেখানটা নিয়ে আলোচনা করবে। তো ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইনস্ট্রাকশন থিং। তাহলে এই যে ইনস্ট্রাকশন নিয়ে যদি নলেজের প্রয়োজন হয়, দেন ইট ইজ ক্রিয়েটিং অলসো আ নলেজ, জ্ঞানের একটা ভিত্তি তৈরি করছে। কোন জ্ঞানের ভিত্তি? টিচার এডুকেশনের জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করছে। উইল মুভ অন টু দ্য ফোর্থ পার্ট, এন্ড দ্যাট ইজ এভালুয়েশন। টিচার এডুকেশনের যে লজিক্যাল রিজনিং এর যে মডেলটা স্কালম্যান দিচ্ছে, সেখানে ফোর্থ স্টেজে বলা হচ্ছে যে তুমি যখন কোনো একটা কন্টেন্ট ডেলিভারি করছো, ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ইউ আর ইন্টারাক্টিং উইথ ইউর স্টুডেন্টস। ক্লাসরুমে তুমি যে ইন্টারাকশনটা করছো স্টুডেন্টদের সাথে, এবং সেই ইন্টারাকশনের সময় পড়ানোর শেষে স্টুডেন্টরা কি সেটা আদৌ বুঝলো, সেটাকে কিন্তু তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে। মানে তুমি একটা স্টুডেন্টের পারফরমেন্সকে, সে তোমার ক্লাসরুমের যে পরিসর রয়েছে সেখানের সাথে নিজেকে মানাতে পারছে কিনা, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউ নিড টু হ্যাভ নলেজ অ্যাবাউট evaluation also. And last part is reflection. So we are having a very interesting journey. First comprehension, একটা knowledge base, transformation, knowledge base, own instruction, knowledge base, evaluation, itself creating knowledge, and last one is reflection, চিন্তনের স্তর। এই জায়গাটায় এসে টিচার এডুকেশন বলছে যে একজন টিচারের কাজ হচ্ছে যে টিচিং এবিলিটিস গুলো রয়েছে, যে কৌশলগুলো রয়েছে, সেগুলোকে রিভিউ করা, ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ করা, এবং যে যে জায়গাগুলোর প্রয়োজন রয়েছে হাইলাইট করে সেটা স্টুডেন্টদেরকে তাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করো। যদি কোনো স্টুডেন্ট সাকসেসফুলি আনসার করছে, দ্যাট ইজ ফাইন, যদি না পারছে তাকে রেমিডিয়াল ক্লাসেস দাও। এটার মানে হাউ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর স্টুডেন্ট, সেটার ওপরে তুমি ফোকাস করে একটা রিফ্লেকশন দাও, একটা চিন্তন দাও। তাতে কি হবে, যে বিহেভিয়ারিস্টিক চেঞ্জের কথা আমরা বলছি, সেটা কিন্তু কোথাও না কোথাও সঠিকভাবে প্রতিফলিত হওয়ার একটা স্কোপ তৈরি হবে। দিস ইজ স্কালম্যান। নাও উই উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট থিওরি অফ হাবারমাস। এখন নলেজ বেস কি আমরা বুঝতে পারলাম, পিসিকে নিয়ে আমরা কথা বললাম, আমরা এই স্কালম্যানের যে রিজনিং মডেলের কথা বললো, লজিক্যাল রিজনিং মডেলের কথা, সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম। নাও উই উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট পার্ট, এন্ড দ্যাট ইজ কল্ড
নলেজ বেস অফ হাবারমাস। একই বিষয়, কিন্তু তিনি কিভাবে দেখছেন নলেজ বেসটাকে, সেটার একটা আলাদা পার্সপেক্টিভ আছে। এখানে কিন্তু তোমাদের হাবারমাস থেকে হোক বা স্কলম্যান থেকে হোক, কোশ্চেন যখন করবে তোমাদের কিন্তু গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে ওরা। একটা এখান থেকে অপশন দেবে, আর একটা দেবে পিসিকে থেকে, আবার একটা কন্টেন্ট বেসড নলেজ থেকে দিল, তো একটা হারমেনিউটিক থেকে দিল। ওরা কি করবে, একটু কনফিউজ করার চেষ্টা করবে অপশনের মধ্যে, বাট ইউ নিড টু বি ক্লিয়ার উইথ দ্য থিওরিজ। তো হাবারমাসের একটা বিখ্যাত বই ছিল দ্য ডায়ালেকটিক অফ এনলাইটেনমেন্ট। তো এই দ্য ডায়ালেকটিক অফ এনলাইটেনমেন্টে তিনি তিনটে ভাবে নলেজ বেসকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন, এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি তোমরা পিপিটিটা ফলো করো, তাহলেই বুঝতে পারবে কি আছে। জলের মতো সোজা, আমি সাবজেক্ট দিয়ে বলে দিয়েছি। ওখানে বলছে যে অ্যানালিটিক্যাল, হারমেনিউটিক অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল। দেখো, অ্যানালিটিক্যাল হচ্ছে সেই সমস্ত নলেজগুলো যেগুলো একটা প্র্যাকটিক্যাল এম্পেরিক্যাল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে জ্ঞানের সংগঠন ঘটিয়ে থাকে। এখন দেখো, তুমি ফিজিক্স পড়ো, তুমি কেমিস্ট্রি পড়ো, তুমি ম্যাথামেটিক্স করতে যাও, তুমি বটানি বা জুলজি নিয়ে আলোচনা করো, এগুলোতে কিন্তু তোমার জ্ঞান যেটা সংগঠিত হতে চলেছে সেটা কিন্তু অবশ্যই যে ফ্যাব্রিকটাকে নিয়ে গঠিত, সেটা অ্যানালিটিক্যাল। সেখানে তুমি যে নলেজটা ডেরাইভ করছো তার কিন্তু একটা পারপাস রয়েছে, সেই পারপাসটা নেচার বেসড, অ্যানালিসিস বেসড, এম্পেরিক্যাল বা এম্পেরিসিজম বেসড। তার মানে যখন কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে আমরা নলেজ পাচ্ছি অন দ্য বেসিস অফ সায়েন্স, টেকনোলজি অর ডাইরেক্ট অ্যানালিসিস, তখন কিন্তু সেটা অ্যানালিটিক্যাল পার্টে পড়ছে। এবং হাবারমাসের মতে এই ন্যাচারাল সায়েন্সেস যেগুলো রয়েছে বা ম্যাথামেটিক্সের মতো, স্ট্যাটিস্টিক্সের মতো সাবজেক্টগুলো এই অ্যানালিটিক্যাল নলেজ বেস তৈরি করে। নেক্সট ওয়ান ইজ হারমেনিউটিক। এই কথাটা তোমরা কম বেশি প্রত্যেকেই শুনেছো, টু ডিরাইভ নলেজ আউট অফ মেনি। এখন আমরা যখন নিজেদের বোধগম্যতাকে, নিজেদের যৌক্তিক বোধকে, নিজেদের কালচারাল বা হিস্টোরিক্যাল যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেটার সাথে রিলেট করে কোনো একটা নলেজ তৈরি করার চেষ্টা করি, যেরকম হিস্ট্রিতে করি, যেরকম জিওগ্রাফিতে করি, জিওগ্রাফির কিছুটা আবার অ্যানালিটিক্যাল পার্টও রয়েছে ডেফিনেটলি, কিছুটা আমরা লিটারেচার বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে করি, সেই বিষয়গুলোর যে জ্ঞান ভান্ডার সেটা কিন্তু হারমেনিউটিক বলা হচ্ছে। সো হারমেনিউটিক ইজ অ্যাবাউট সোশ্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড হিউম্যানিটিস, সমাজবিজ্ঞান এবং সাহিত্য বা হিউম্যানিটিসের যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে হারমেনিউটিক ফরম্যাটে চলে। অ্যান্ড দ্য থার্ড পার্ট বাই হাবারমাস ইজ ক্রিটিক্যাল নলেজ বেস। ক্রিটিক্যাল নলেজ বেস কি? ক্রিটিক্যাল নলেজ বেস হচ্ছে সেটা যেটা আমরা আমাদের চিন্তনকে স্বাধীনভাবে কাজে লাগিয়ে নতুন কোনো আইডিয়া প্রডিউস করতে পারছি। Critical ideas. Suppose Freudian psychoanalysis. Suppose the political policies, the policies of a country, the external affairs of a country. এই যে জায়গাগুলো, সেখানে যে নলেজটা তৈরি হয় সেটা কিন্তু ক্রিটিক্যালি মানুষের চিন্তা, মানুষের ভাবনা, তার সাথে বিভিন্ন এলিমেন্ট, সোসাইটাল হতে পারে, কালচারাল হতে পারে, সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে লজিক্যালি ডিরাইভ করার চেষ্টা করা হয়। এটাকে তিনি বলছেন ক্রিটিক্যাল নলেজ বেস। তাহলে ওই জিনিসটাকেই আমি একটা ছোট্ট ছবির মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে এই তিনটে জিনিস কি। অ্যানালিটিক্যাল হচ্ছে কোন ইন্টারেস্ট, লোকে কোন ইন্টারেস্টটাকে হাইলাইট করে, এম্পেরিক্যাল ইন্টারেস্টকে, অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল ইন্টারেস্টকে। কি ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়, নোয়িং দ্যাট, যেটা যেমন আছে সেটাকে জানার চেষ্টা করে, কোন একটা অণুর গঠন কিরকম সেটা নিয়ে জানার চেষ্টা করে। এবং ন্যাচারাল সায়েন্স আমি বলেছি সেটা তার এক্সাম্পল। হারমেনিউটিকের ক্ষেত্রে কি আমি বলেছি, ঐতিহাসিক, কালচারাল, হিস্টোরিক্যাল এবং কালচারাল কনটেক্সটের সাথে নলেজকে রিলেট করার চেষ্টা করে। কি জানতে চাই, নোয়িং হাউ, কিভাবে হলো, ভারতবর্ষের এই বিবর্তন কিভাবে এসেছে, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ যে আজকে বাংলাদেশের থেকে ভাগ হয়ে আলাদা এসছে কিভাবে হলো, হাউ হাউ, এর যে প্রশ্নের উত্তর সেটা কিন্তু হিউম্যানিটিস বা সোশ্যাল সায়েন্স দিয়ে থাকে, তার এক্সাম্পল। আর ক্রিটিক্যাল কি, ইম্যানসিপেটরি, তোমাকে ভাবতে হবে, জানতে হবে, ইউ হ্যাভ টু এনলাইটেন ইউরসেলফ, নিজে নিজে ভাবো। তার মানে নোয়িং হোয়াই, কেন এটা হচ্ছে, একটা ছাত্র ছোটবেলাতে এরকম ধরনের বিহেভিয়ার করছে, তার ফলে তার ভবিষ্যতে পার্সোনালিটিতে কি কোনো প্রভাব পড়ছে, কেন পড়ছে, কেস স্টাডি করছি, উই আর ট্রেসিং ব্যাক
পুরোনায় ফিরে এসে আমরা দেখছি কি যে হ্যাঁ এই কারণে এটা ঘটেছে। সো নোয়িং হোয়াই, মার্কস, ফ্রয়েড, যে সমস্ত থিওরি গুলো আছে, মার্কসিজম বলো, নিও মার্কসিজম বলো, ফ্রয়েডিয়ান সাইকোঅ্যানালিসিসের কথা বলো, এডলার ইউং এর কথা বলো, বা যে সমস্ত থিওরিজ গুলো ইভলভ করেছি আমরা, সেগুলো কিন্তু ক্রিটিক্যাল নলেজকে প্রমোট করছে। ফাইন। যে কজন আছো তাদের কোনো কিছু সমস্যা থাকলে বলতে পারো, ইটস ওকে। আচ্ছা, নেক্সট পার্ট সিলেবাসে দেখো এই জায়গাটা রয়েছে যে দ্য মডেল অফ টিচার এডুকেশন। এখানে আমাদের স্পেসিফাই করেছে ইউজিসি নেট, সিলেবাস চেঞ্জ হতে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি, তবুও আমাদের যেহেতু সামনে পরীক্ষা আছে আমরা এটার ভিত্তিতে আলোচনাটাকে রাখি যে যে টিচার এডুকেশনের যে মডেলটা রয়েছে সেখানে মূলত সিলেবাসে আমাদের যে তিনটাকে স্ট্রাকচার্ড করে বানানো হয়েছে, যে ডিজাইনটা, সেখানে বিহেভিয়ারিস্টিক, কম্পিটেন্সি বেসড আর ইনকোয়ারি ওরিয়েন্টেড তিনটে মডেলকে রাখা হয়েছে। তো আমরা নেক্সট 5 মিনিট বা 7 মিনিটে কিন্তু খুব সংক্ষেপে এই তিনটে মডেল সম্পর্কে একটু জাস্ট আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করি। ফাইন, সো জাস্ট মুভ অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড। ফার্স্ট ইজ বিহেভিয়ারিস্টিক মডেল। এখন এই বিহেভিয়ারিজম বা বিহেভিয়ারিয়াল যে মডেল, সেটা পড়তে গিয়ে আমরা সবাই কম বেশি যে যারাই এডুকেশন নিয়ে পড়েছি তারা বিহেভিয়ারিজম নিয়ে চর্চা করেছি, এবং আমরা জানি বারবার ওই প্যাভলভ, ওয়াটসন, স্কিনার এই নামগুলো ঘুরে ফিরে আসে। এখন এই মডেল অফ টিচার এডুকেশনের যে তিনটে টাইপের কথা বললাম, তার মধ্যে এই বিহেভিয়ারিস্ট অ্যাপ্রোচের যে মানে I can say that the behaviorist approaches to learning originates from the minds of Watson and Skinner. এই ওয়াটসন একসময় বা পরবর্তীকালে প্যাভলভের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে SR মডেলের যে কনসেপ্টটা, অর্থাৎ কিনা স্টিমুলাস রেসপন্সের যে কনসেপ্ট, সেটা কিন্তু শিশুর আচরণকে নিয়ে আলোচনা করে। Now we repeat the behavior that are desirable and get rid of undesired ones. যেটা আমাদের সুবিধা হয় সেই বিহেভিয়ারটাকে আমরা রেখে দিই, আর যেগুলো আনডিজায়ারেবল, যেগুলো পছন্দের নয়, সেই বিহেভিয়ার গুলোকে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে সরিয়ে। তাহলে বিহেভিয়ারিস্টিক মডেল পড়ার আগে আমাদের ডেফিনেটলি ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং কি, অপারেন্ট কন্ডিশনিং কি, এই জায়গাগুলো বা এই আইডিয়াগুলো রয়েছে। এখন এই বিহেভিয়ারিস্টিক অ্যাপ্রোচটাকে টিচিং এর সাথে, টিচার এডুকেশনের নলেজ বেসের সাথে কিভাবে কানেক্ট করে দেওয়া যায় এবং একটা মডেল তৈরি করা যায়, সেটা কিন্তু এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। কি বলা হচ্ছে যে বিহেভিয়ারিস্টিক মডেলে মূলত 5টা জিনিস ঘটে। একটা হচ্ছে কন্ডিশনিং, কন্ডিশনিংটা সবাই জানি। আর একটা হচ্ছে অর্গানিজম, অর্গানিজম সেটা বোথ অ্যানিমাল এবং পিপল দুজনের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। নেক্সট ইজ রিয়াকশন, মানে একটা বিহেভিয়ার যেটা একটা অর্গানিজম করছে, মানে সেটা ইঁদুর হতে পারে বা একটা প্রাণী হতে পারে, মানুষ হতে পারে, যে কেউ, সেটা একটা স্টিমুলাসের এগেনস্টে কি রিয়াকশন দিচ্ছে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। অ্যাট দ্য সেম টাইম এই যে রিয়াকশন, তার জন্য যে স্টিমুলাসের প্রয়োজন রয়েছে সেটা ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম টিচিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু রিইনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড পানিশমেন্ট, পানিশমেন্ট শব্দটা এখানে পুট করিনি, রিইনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড পানিশমেন্ট, এই জায়গাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। কারণ বিহেভিয়ারিস্টিক মডেলে কন্ডিশনিং, অর্গানিজম, রিয়াকশন, স্টিমুলাস, রিইনফোর্সমেন্ট, এই জিনিস কটা কিন্তু লাগবেই। এর ভিত্তিতেই কিন্তু আমরা মডেলটাকে এগোনোর চেষ্টা করব। এবারে যখন তুমি কোনো একটা বিহেভিয়ার চেঞ্জ ওরিয়েন্টেড মডেল তৈরি করার চেষ্টা করছো, তখন তোমার যে তিনটে বিহেভিয়ারিস্টিক মডেল উঠে আসে, সেই তিনটে মডেল হচ্ছে ডাইরেক্ট ইনস্ট্রাকশন মডেল, মাস্টারি লার্নিং, মানে তোমার বেঞ্জামিন ব্লুম যেটা 1968-এ দিচ্ছে, এবং প্রোগ্রাম ইনস্ট্রাকশন মডেল স্কিনার। এবার এগুলোকে আলাদা আলাদা করে ডিসকাস করা যায়, আমি অতটা ডিটেলে ঢুকছি না। ডাইরেক্ট ইনস্ট্রাকশন মডেল মানে তুমি বুঝতেই পারছো টিচার সেন্টার্ড একটা মেথড, আর মাস্টারি লার্নিং যেটা প্রপোজড বাই বেঞ্জামিন ব্লুম ইন 1968, সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টস হ্যাভ টু অ্যাচিভ এ লেভেল অফ মাস্টারি ইন এ পার্টিকুলার লেভেল বিফোর গোয়িং টু লার্ন এ নিউ কনসেপ্ট। তুমি একটা কোনো নতুন বিষয় শিখতে গেলে তার আগে বেসিক কিছু জায়গা বা তোমাকে মাস্টারি করে যেতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান গেট দ্যাট নলেজ। আর প্রোগ্রামড ইনস্ট্রাকশনের কথা তো স্কিনারের কাছ থেকে আমরা দেখেছি যে বিএফ স্কিনারের যে আইডিয়া, সেখান থেকে সেলফ স্পেসড বা সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রার্ড যে ইনস্ট্রাকশন,
সেখানে কন্টেন্টকে কিভাবে ছোট ছোট ইউনিটে ডিভাইড করা যেতে পারে, ফিডব্যাকের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, এই জিনিসগুলোর ভিত্তিতে কিন্তু প্রোগ্রামড ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়। ওয়ান ওয়ে হতে পারে বা টু ওয়ে হতে পারে, ফ্লিপড হতে পারে, সেটা হতে পারে, যাই হোক। তো এই ধরনের ইনস্ট্রাকশনাল মেটেরিয়াল গুলো, মেথড গুলো, অ্যাপ্রোচেস গুলো কিন্তু বিহেভিয়ারিস্টিক মডেলের সাথে যাচ্ছে। নেক্সট ইন দ্য সিলেবাস উই হ্যাভ কম্পিটেন্সি বেসড লার্নিং। ফাইন। নাও কম্পিটেন্সি বেসড লার্নিং কি? competency means দক্ষতা। So a learning process which creates competency, এটা হচ্ছে কম্পিটেন্সি বেসড লার্নিং। তার মানে কম্পিটেন্সি বেসড লার্নিং বলতে কি কি বোঝায়, ছোট্ট করে কয়েকটা শব্দ দিয়েছি আমি, এটা দিয়ে বোঝা যাবে যে আইডিয়াটা কি। দেখো, যখনই আমি নলেজ ক্রিয়েশনের কথা বলছি এবং সেখানে কম্পিটেন্সি বেসড লার্নিং এর কথা বলছি, ইট মিনস the focus should be on mastery or developing particular skill, কোনো একটা স্কিলের ওপরে দক্ষতা অর্জনকেই কিন্তু আমরা এখানে রাখবো। সেকেন্ডলি, আমরা প্রসেস নিয়ে আমার আমার কোন পদ্ধতিতে পড়ানো হচ্ছে, কোন অ্যাপ্রোচে পড়ানো হচ্ছে সেটা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। কম্পিটেন্সি বেসড লার্নিং ইজ কনসার্নড অ্যাবাউট প্রোডাক্ট, অ্যাবাউট রেজাল্ট। কোনটা হচ্ছে প্রোডাক্ট, কোনটা শেষে গিয়ে আমি পাচ্ছি, সেটাকে ফোকাস করবে। কোন পদ্ধতিতে হচ্ছে, কি পড়ানো হচ্ছে, কেন পড়ানো হচ্ছে, এটা কেন হচ্ছে না, দিস আর নট দ্য থিংস competency based learning is gonna taking into consider. Next is student skill. এখানে আমি ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতার কথা বলছি, প্রোগ্রেশন থ্রু কারিকুলাম। এখন এই যে দক্ষতাটা অ্যাচিভ করবে, সেটা কিসের থ্রু? সেটা কিন্তু থ্রু কারিকুলাম। এই যে কারিকুলামের প্রোগ্রেশনের কথা বলছি, এই যে মাস্টারির কথা বলছি বা প্রোডাক্টের কথা বলছি, এটা কিন্তু স্পেসিফিক স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্যই ইম্পর্টেন্ট। এখন এটার আবার একটা মডেল রয়েছে, যেটা রিচার্ড সাচম্যানের দেওয়া মডেল। ইনকোয়ারি বেসড মডেলটা কে দিয়েছে প্রশ্ন করতে পারে নেটে, এর আগেও আমি একবার দেখলাম প্রশ্ন এসছে, ইনকোয়ারি বেসড মডেল কার বলা, চারটে নাম দিয়ে দিয়েছে, রিচার্ড সাচম্যান। স্কালম্যানের সাথে গুলিয়ে লাভ নেই, রিচার্ড সাচম্যান। এখন এই ইনকোয়ারি বেসড মডেল লার্নিং বাই দেমসেলভস এর কথা বলে। আমি ভাইগটস্কির কথা বলেছি, সেখানে তারা কিন্তু নলেজ কনস্ট্রাকশনের কথা বলছে থ্রু এক্সপিরিয়েন্স। তার মানে কনস্ট্রাকটিভিস্ট অ্যাপ্রোচের কথা বলছে, ইউ অনুসন্ধানমূলক মডেল। তুমি টিচার কিন্তু এখানে অ্যাজ এ গাইড কাজ করবে, স্টুডেন্টসদেরকে ফ্রিলি থিঙ্কিং এর একটা স্কোপ দিতে হবে, ফ্রিডম অফ থিঙ্কিং। সরি, এখানে প্রিন্টিং মিস্টেক আছে, বাট ফরগেট অ্যাবাউট ইট। স্টুডেন্টস নিড টু থিঙ্ক ফ্রিলি, তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে এবং এই চিন্তনের মাধ্যমে তারা জ্ঞানের সংগঠন করবে। আর এই IOM বা তোমার ইনকোয়ারি বেসড যে মডেল, সেই ইনকোয়ারি বেসড মডেলটার কিন্তু একটা স্টেজ আছে। কি স্টেজ? প্রথম হচ্ছে ইন্টারাকশন, সেকেন্ড ইজ ক্লারিফিকেশন, অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ কোশ্চেন। দেখো, এখানে ইন্টারাকশন বলতে স্টুডেন্টস এর সাথে মেটেরিয়ালের, স্টুডেন্টের সাথে স্টুডেন্টের, স্টুডেন্টের সাথে এক্সপার্টের, স্টুডেন্টের সাথে বিভিন্ন মিডিয়ার ইনস্ট্রাকশনের কথা বলা হচ্ছে। আবার বলছে ক্লারিফিকেশন। ক্লারিফিকেশন মানে কি? বিভিন্ন যে মিসকনসেপশন রয়েছে, ডেটা অ্যানালাইজ করতে গিয়ে হতে পারে, পড়তে গিয়ে হতে পারে, কোনো একটা জিনিস দেখতে গিয়ে বা কোনো মিডিয়ার একটা ইনফরমেশনকে নিয়ে আমাদের মনে বিভিন্ন ডাউট তৈরি হয়। এই ডাউটগুলোকে ক্লিয়ারটা কিন্তু এই এনকোয়ারি বেসড মডেলের মধ্যে কিন্তু আমাদের রাখা প্রয়োজন। তা না হলে জ্ঞানের অনুসন্ধানটা সঠিক পথে হবে না। তাহলে ইন্টারাকশনের প্রয়োজন, ক্লারিফিকেশনের প্রয়োজন, এবং থার্ডলি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, কোশ্চেনিং এর প্রয়োজন। কারণ ছাত্রদেরকে কিন্তু এখানে কোশ্চেন করার সুযোগ দিতে হবে। বিভিন্ন ডেটাকে তোমরা কিভাবে পেলে, কেন পেলে, এইখান থেকে তোমরা কোন হাইপোথিসিসকে জেনারেট করতে চাইছো, all these are very much important while understanding this theory. Fine. Okay, so let us move on to practice a few questions. I'm almost done. Almost 1 hour is gone, so we will try to understand or we'll try to answer a few questions from today's class. Okay, very few students are there. I'm a bit surprised and at the same time a bit vexed. I don't know why such a lesser number of people are here, but fine. Okay, the 2 or 3 of you who are here, you please answer this one. এটার উত্তরটা কি হবে যদি একটু তোমরা বলতে পারো ভালো, না হলে আমি বলছি। একটু এতক্ষণ তো ওয়ান ওয়ে টিচিং হলো, আমরা এবারে একটুখানি চেষ্টা করি যে আনসার গুলোকে নিয়ে নেওয়ার। ফাইন, ও বলছে অপশন 3। ফাইন, আর কেউ কিছু?
That's the correct answer. Fine. So নেটের এই প্রশ্নটার উত্তর NCTE was established for which of the following objective development of teacher education system. এখন আমি এখানে NCTE তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে, তো আমি যাব সেখানে। একটু গ্যাপ নিচ্ছে এই কারণে আমি এগুলো দিয়ে একটু ইন্ট্রোডিউস করে নিই, তাহলে সুবিধা হবে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, দিস কোয়েশ্চেন, রিচার্ড সাচম্যান। ফাইন, রিচার্ড সাচম্যান। ওকে, আর একটা এই ইউনিটের শেষে কয়েকটা জায়গা আছে একদম স্ট্যাটিক জায়গা। ওকে, এটাকে পড়ানো বা এটাকে বলাটা আমার মনে হয় না খুব একটা বুদ্ধিমানের কোনো কাজ, কারণ এখান থেকে বোঝানোর কিছু নেই। ইউ নিড টু জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ফিউ থিংস। SSA, RMSA, UGC, NCTE, NCERT, SCERT, এই যে জায়গাগুলো, এগুলো সম্পর্কে কিন্তু কিছু ইনফরমেটিভ কোশ্চেন তোমাদের আসবে। তো আমি খুব ফাস্ট, জাস্ট উইদিন 2 or 3 মিনিটস আমি চেষ্টা করবো একটুখানি জাস্ট ঝড়ের বেগে বলে যাওয়ার, যাতে কয়েকটা আর প্রশ্ন আমরা এখান থেকে প্র্যাকটিস করতে পারি। দেখো, সর্বশিক্ষা অভিযান এটা মূলত 2001, ওয়েস্ট বেঙ্গল 2003, ইউনিভার্সালাইজেশন অফ এলিমেন্টারি এডুকেশনের যে কনসেপ্ট ইউইই, সেটা কিন্তু মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের আন্ডারে এটা কিন্তু তৈরি করা হয়েছিল, এবং হুইচ ইজ হাইলি সাকসেসফুল অ্যাট দ্য সেম টাইম। কারণ আমাদের যে প্রাইমারি ক্ষেত্রে যে লিটারেসি রেট 100% অ্যাচিভমেন্টের দিকে যাচ্ছে, সেটা গেছে, সেটা কিন্তু এই প্রোগ্রামটার জন্য এটা কিন্তু বলতে হবে, মানতে হবে। এখন এই এসএস এর যে অবজেক্টিভস গুলো রয়েছে, সেখানে প্রথম রয়েছে এডুকেশন ফর অল, এবং এই এডুকেশন ফর অল এর যে কনসেপ্ট, সেটা কিন্তু পায়োনিয়ার হিসেবে অটল বিহারী বাজপেয়ী, যিনি ফর্মার প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন ভারতবর্ষে, তার যে ক্যাবিনেট, তার যে গভর্নমেন্ট, তখন কিন্তু এটাকে চালু করা হয়েছিল। এবং এই টাইম টু টাইম বিভিন্ন গভর্নমেন্টের পার্টনারশিপ, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্টের যে যৌথ তালিকায় যেহেতু শিক্ষা রয়েছে, তাদের যৌথ উদ্যোগে কিন্তু এই পলিসিটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি ভারতবর্ষে সাকসেসফুলি চলছে। আমরা দেখেছি 86 অ্যামেন্ডমেন্টের ক্ষেত্রে যে 21A যে কথাটা বলা হয় 6 to 14 এর ম্যান্ডেটরি মানে কম্পালসারি অ্যান্ড ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশনের কথা, সেটাও কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট মেনশন করা। আর নতুন যে এডুকেশন পলিসি এসছে 2020, সেটাও কিন্তু প্রায় 2 কোটি স্কুল চিলড্রেন যারা বাইরে রয়েছে, তাদেরকে মেন স্ট্রিমে এখন ফিরিয়ে আনার একটা লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে উইদিন নেক্সট ফিউ ইয়ার্স। আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলো, IMF বলো, বা আমাদের ভারত সরকারের যে মানে মিনিস্ট্রি অফ HRD ছিল পূর্বে, এখন তো MOE হয়েছে, তারা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি এই প্রজেক্টটাকে ফান্ডিং করে গেছে। ঠিক একইভাবে মাধ্যমিক স্তরের জন্য আমাদের রয়েছে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, RMSA। এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, 2009 লঞ্চ করা হয়েছিল, তার কি কি অবজেক্টিভস ছিল: ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড গ্রোথ অফ দ্য স্টুডেন্টস, এফিসিয়েন্সি অফ দ্য স্টুডেন্টস, ইকুইটি ফর অল, টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য, মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচের জন্য, ভেরিয়াস ফান্ডিং সাপোর্ট কোথা থেকে আসতো সেটার একটা ইম্পর্টেন্স রয়েছে। সো দিস ইজ অ্যাবাউট রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান। অ্যান্ড দ্য অবজেক্টিভস বা লক্ষ্যগুলো কিন্তু একটাই, যে শিক্ষা ব্যবস্থা মানে বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে কথা, সেখানে বিভিন্ন রকমের বৈষম্যকে সরানো এবং একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড কনফর্মিটি বা ফর্মাল এডুকেশনের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ স্ট্রাকচার নিয়ে আসা। আর 2020 সালের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে কিন্তু সম্পূর্ণ ধারণ বা ইউনিভার্সাল রিটেনশনের একটা প্ল্যান নিয়েছিল এই RMSA। নেক্সট ওয়ান ইজ NCERT, অ্যান্ড এর কোলাবোরেশনে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে আছে SCERT। 1961 ফরমেশন হয় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার। অবজেক্টিভস কি ছিল? যে বিভিন্ন তোমার ইউনিভার্সিটিস গুলো বা যে এডুকেশনাল রিসার্চ যে ইনস্টিটিউটস গুলো রয়েছে, ট্রেনিং ইনস্টিটিউটস গুলো রয়েছে, তার কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট, ডেভেলপমেন্ট, ট্রেনিং, তাদের যে এক্সটেনশন বা রিসার্চ ওয়ার্কের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পাবলিকেশন রিলেটেড ইস্যুস বা রিসার্চ রিলেটেড ইস্যুস রয়েছে, সেগুলোকে কিন্তু ডেভেলপমেন্টের জন্য এই NCERT কনস্ট্রাকশন, এবং এই NCERT কিন্তু তখন থেকে কাজ করে চলেছে। এবং এই NCERT একই ভার্সন কিন্তু 1988 পর থেকে, দ্যাট ওয়াজ ইন 61, 1988 থেকে কিন্তু যখন আমরা দেখলাম 1986 এর জাতীয় শিক্ষানীতি এসছে, তারপর থেকে কিন্তু একটা অটোনোমাস অর্গানাইজেশন, স্টেট গভর্নমেন্ট গুলো দিল্লি দিয়ে শুরু, সেটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি কাজ করছে ফর দি ডেভেলপমেন্ট অফ টিচার এডুকেশন। ফাইন, নাও উই উইল মুভ অন টু ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন, দ্যাট ইজ NCTE। NCTE এর একটা লম্বা হিস্ট্রি রয়েছে, যারা একটু পড়েছো জানো যে 73 থেকে তোমার অ্যাডহক হিসেবে থাকলেও স্ট্যাটিউটরি বডি
সেট আপ হয় 93 এর অ্যাক্টে এবং কাজ শুরু করেছিল 1995 থেকে। এটার ফুল ফর্মটা দেখলেই বোঝা যাবে যে এটা কি নিয়ে ডিল করে, টিচার এডুকেশন নিয়ে। তো যে ডিপার্টমেন্ট অফ, হ্যাঁ বলো, সে বলছো এনসিটিই? না, এখানে একটু, হ্যাঁ এখানে একটু হিস্ট্রিটা ক্যাটেগরিক্যালি মনে করার চেষ্টা করবে। ওখানে কতগুলো শব্দ দেবে, শব্দটার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দুটো জিনিস দেখবে, যে স্ট্যাটিউটারি বডি লেখা আছে না অ্যাডভাইসারি বডি লেখা আছে। উপদেষ্টা কমিটি অ্যাডভাইসারি বডি হিসাবে যদি লিখে দেয়, আর ওখানে যদি অপশনে 73 সাল ভরে রাখে, তখন কিন্তু 73 মারতে হবে। কিন্তু ওটা 73 সাল থেকে উপদেষ্টা কমিটি হিসেবে কাজ করলেও 93 এর অ্যাক্টে 1995 থেকে কার্যক্রম শুরু করছে। তার মানে যদি তোমাকে বলে এনসিটি স্টার্টস ওয়ার্কিং অ্যাজ এ স্ট্যাটিউটারি বডি ফ্রম 95, 96, 97, 90, তাহলে 95 করবো। এবারে আমার তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে 95 থেকে তো এনসিটি কাজ শুরু করেছে, কিন্তু অন হুইচ অ্যাক্ট? তখন তুমি দেখলে অপশনের মধ্যে কিন্তু আইনটা 93 করে দেওয়া আছে, তখন কিন্তু 93 অ্যাক্টে মারতে হবে। মানে বদমাইশি করবো মনে করলে বিভিন্নভাবে করতে পারে, সেই জন্য হিস্ট্রিটা আমার কাছে একটুখানি পরিষ্কার রাখা দরকার। ক্লিয়ার? ওকে, তো দিস আর দ্য ফিউ অবজেক্টিভস। আমি এটা নিয়ে বললাম, আমি আর ঢুকছি না ডিটেলসে। এবার ইউজিসি ইজ দেয়ার, ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন। তোমরা জানো যে হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে এই ইউজিসির যে তোমার যে কার্যক্রম, সেটা কিন্তু পুরোপুরি ফোকাস করে এই ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন। এটাও আবার একটা হিস্ট্রি রয়েছে। যখন প্রশ্ন আসবে, এই যে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো তোমাকেই, তবে প্রশ্ন করবে ইউজিসি কবে হয়েছিল, তো তোমাকে প্রশ্ন করে দেবে, তখন বলবে যে 1956। তাই তো? সৌমি কি বলছে, ইউজিসি কত? না, নো, anyone? Oh, very good. Then next go on. Then next 28 December 1953 স্ট্যাটিউটারি অর্গানাইজেশন। তারপরে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট করে দিল 1956। তার মানে কতটা লম্বা হিস্ট্রি আছে দেখো ইউজিসি। ওই সার্জেন্ট প্ল্যানিং এর সময় থেকে কিন্তু ও কাজ করছে। 1953 সালে এসে ভারত সরকারের মানে ভারতের স্বাধীনতার পর ওটা কিন্তু একটা স্ট্যাটিউটারি অর্গানাইজেশন হিসেবে কাজ শুরু করছে, এবং সেই আইনের ভিত্তিতে কিন্তু পার্লামেন্টে অ্যাক্ট হয়ে গেল ইউজিসি অ্যাক্ট 1956। তাহলে যদি অপশনের মধ্যে 53-56 না থাকে, একটা থাকে, কোনো কনফিউশন নেই। কিন্তু যদি দুটোই থাকে, তখন আমাকে খেয়াল করতে হবে ওখানে কি বলতে চাইছে, যে স্ট্যাটিউটারি অর্গানাইজেশনের কথা বলছে নাকি না পার্লামেন্টের অ্যাক্টের হিসাবে ইউজিসির কার্যক্রম শুরুর কথা বলছে। টার্মিনোলজিগুলোকে একটু কোশ্চেনে খেয়াল করবে, যদি 53-56 মধ্যে কনফিউশন লেগে যায় তখন। ক্লিয়ার? ওকে, তো ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের অনেক মানে প্রচুর পাওয়ার রয়েছে। মানে এই যে ন্যাক ভিজিট হচ্ছে বা বিভিন্ন হায়ার এডুকেশনের কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্টের যে রেসপন্সিবিলিটি, সেখান থেকে মূলত ফান্ড প্রোভাইড, বিভিন্ন টাকা পয়সার বন্দোবস্ত করা, এবং ভারতবর্ষ জুড়ে কলেজ বা ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা কোঅর্ডিনেশনের জায়গাকে মেনটেন করা, ডিটারমাইনিং অ্যান্ড মেনটেনিং দ্য স্ট্যান্ডার্ডস অফ ইনস্টিটিউটস ইন হায়ার এডুকেশন, এই কাজটা কিন্তু ইউজিসি ফলো করে। সো এটা স্ট্যাটিউটারি, there is few information, you can see that on the PPT. UGC Grant Commission itself is a statutory body under Department of Higher Education. এখন তো MOE হয়ে গেছে। খেয়াল করে দেখো, it was set up in accordance with UGC Act 1956, বাট এটা কাজ শুরু করেছিল একটা অর্গানাইজেশন হিসাবে, তোমার স্ট্যাটিউটারি অর্গানাইজেশন হিসাবে 1953-তে ভারতের স্বাধীনতার পর। কিন্তু এর কার্যপ্রণালী সার্জেন্ট রিপোর্টের মধ্যে ঢুকে রয়েছে। তো এর কতকগুলো ইয়ে রয়েছে, তোমার লোকাল বডিজ রয়েছে, রিজিওনাল সেন্টার্স রয়েছে। সেখানে মেন সেন্টার তো নিউ দিল্লিতে রয়েছেই, অরবিন্দ মার্গে আমরা দেখেছি। এছাড়াও পুনে, ভোপাল, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, গুয়াহাটি, ব্যাঙ্গালোর, এগুলো মাঝে মাঝে দেয় সাজিয়ে। এখানে কিন্তু হেড অফিস রয়েছে। এখানে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে, আমি এখানে ইন্ট্রোডিউস করলাম এটাকে, যে এই 2020 যে নতুন পলিসি, সেখানে কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলো উঠে যেতে চলেছে। কারণ ইউজিসি কে সরিয়ে এই সমস্ত ভারত সরকারের উচ্চশিক্ষার যে দায়িত্ব, সেটা কিন্তু HECI নিতে চলেছে। এই HECI, হায়ার এডুকেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, এই যেটা তৈরি হচ্ছে, এটা কিন্তু ভারতের উচ্চশিক্ষাকে এবার দেখতে চলেছে। এই ইউজিসির হয়তো বা
খুব অল্প দিনের মধ্যে নতুন এডুকেশন পলিসি চলে গেলে এটা কার্যক্রম শুরু করবে। তো এই হেকি HECI এর কথাটা মাথায় রেখো। আর আমাদের বর্তমানে যে এই যে তোমরা নেট দিচ্ছ বা জিআরএফ দিচ্ছ NTA, সেটাও কিন্তু ইউজিসির আন্ডারেই আমরা করছি, তার সিলেবাসই পড়ছি। তো হায়ার এডুকেশনের প্রিপারেশন থেকে ফাইনাল স্টেজ সমস্তটাই তারা দেখাশোনা করছে। নাও লেট আস মুভ অন টু দিস কোশ্চেন। আমাদের খুব সময় প্রায় শেষের দিকে, সো উইল জাস্ট গো অন 2 or 3 কোশ্চেন্স। প্রথমটা এটা একটু অ্যারেঞ্জ করে দাও তো। বলছে অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোইং ইন এ ক্রনোলজিক্যাল অর্ডার। কোনটা আগে হয়েছে কোনটা পরে হয়েছে, এই কটা। এখানে খেয়াল করে দেখো, আমরা কিন্তু NIEPA আলোচনা করিনি, করেছি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন। হ্যাঁ বলো। এক্স্যাক্টলি, ইটস অপশন 3। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, এই NIEPA এটা কত সালে হয়েছিল? আমরা তো বাকিগুলো আলোচনা করেছি, সুতরাং আমরা জানি। তো NIEPA কত সালে হয়েছিল? 1979-এ হয়েছিল। একটু হ্যাঁ, 1979 গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কিন্তু মানে 62-তে কাজ শুরু করেছিল। এই নামটা চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু 79-তে। মানে NIEPA কিন্তু এই নামটা মানে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এই যে নাম, এই রিনেমিংটা থেকে কাজ শুরু হচ্ছে কিন্তু 1979 থেকে। ফাইন, নেক্সট ওয়ান। এখানে একদম নেট স্বরূপ একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে, একটু পড়ো। স্টেটমেন্ট 1, টিচার এডুকেশন ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। দেখো আমাদের পড়ানোর মধ্যে থেকে, and its pre-service and in-service components are inseparable. কন্টিনিউয়াস প্রসেস, প্রি-সার্ভিস এবং ইন-সার্ভিস কে আলাদা করা যায় না। স্টেটমেন্ট 2, in-service teacher education should take care of future needs of teachers core. ভবিষ্যতে শিক্ষকের গ্রোথের জন্য ইন-সার্ভিস টিচার এডুকেশনের আলাদা কিছু কেয়ার নেওয়া প্রয়োজন। এবারে বলছে কোনটা কারেক্ট কোনটা কারেক্ট নয়। টু, নিজেদের কি মনে হচ্ছে বলো? both are correct, exactly, both are correct, fine, both are correct. এখানে আমার কন্টিনিউয়াস প্রসেস আমরা দেখলাম পিপিটির মধ্যে পড়তে গিয়ে, প্রি সার্ভিস ইন সার্ভিস দিয়েও বলেছি। আর এই দুটোকে আলাদা করা যায় না, কারণ প্রি সার্ভিসে যেটা পড়ছি ইন সার্ভিসেও সেটাকে পড়বো। এই এডুকেশনের নলেজ বেসটাকে তুমি আলাদা করতে পারো না, যে একটা টিচার স্টুডেন্ট প্রি সার্ভিসে যে জিনিসটা পড়বে সে টিচার হয়ে যাওয়ার পর সেগুলো পড়বে না বা বেশি পড়বে, এটা নয়, ইনসেপারেবল। আর টিচার এডুকেশনের ক্ষেত্রে ইন সার্ভিস টিচার এডুকেশন মানে যেটা চলতে চলতে হয়, সেখানে কিন্তু ভবিষ্যতের প্রফেশনাল গ্রোথের দিকে একটা ফোকাস রাখা হয়। উই আর হেডিং টুয়ার্ডস দি এন্ড। উই হ্যাভ জাস্ট 2 কোয়েশ্চেন্স। দিস ওয়ান, why is the professional development of teachers required? কেন প্রয়োজন? আমি বলি, কেউ বলবে? দেখো এখানে যে অপশনগুলো, কত 4? দেখো প্রথম কথা হচ্ছে লাস্টে পয়েন্টটা আমাদের বাদ, টু মিট পার্সোনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট। এটা 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 হতে পারে না। টিচারের প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য এটার কোনো ভ্যালিডিটি নেই। এখন আমাকে বাকির দিকে তাকাতে হবে যে কোনটা রয়েছে। দেখো প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট কখন প্রয়োজন? তুমি কোনো একটা প্রফেশনের মধ্যে ঢুকে গেছো, তারপরে ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজন আছে তো। তার মানে টু গেট এন্ট্রি ইন টিচিং প্রফেশন, প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট is not necessary. So ACD would be the answer. Clear? Okay, next one. আমি একটু পড়ি, বলছে which among the following are the characteristics of teaching profession? এগুলো কিন্তু খুব সোজা প্রশ্ন, মানে নেট পরীক্ষায় পাশ করতে গেলে, বিশেষ করে জিআরএফ পেতে গেলে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু কোনোভাবেও বাদ দেওয়া যাবে না। তুমি কত পাতি পাতি ছোট ছোট প্রশ্ন হচ্ছে, একদম ইজি কোশ্চেন, এগুলো যে কেউ আনসার করবে। বলছে ফার্স্ট, ইট ইজ এসেনশিয়ালি ইনভলভস অ্যান ইন্টেলেকচুয়াল অপারেশন। এটা একটা মানসিক অপারেশনকে কাজে লাগায়। তাহলে which among the following are characteristics of teaching profession? হ্যাঁ এটা হতে পারে। ওকে ফাইন, নেক্সট। ইট, হ্যাঁ বলো। 1 বলছে, আচ্ছা আমি একবার পড়ে, 1 বলছে সবাই। টিটা হবে না, কি বলছে দেখি। which among the following are the characteristics of teaching profession? Fine, so it transforms into practice raw material, মানে র মেটেরিয়াল যেগুলো রয়েছে সেগুলোর প্র্যাকটিসকে ট্রান্সফর্ম করে। ওকে, নেক্সট ইজ ইট টেন্ডস টুয়ার্ডস সেলফ অর্গানাইজেশন, অর্থাৎ এই বিষয়টা
কোনো একটা টিচারকে নিজেকে গুছিয়ে নিতে বা সাজিয়ে নিতে হেল্প করে? সি হবে না? হবে কিন্তু, হবে। ইট ডাজ নট, ওকে, ইট ডাজ নট বদার মাচ অ্যাবাউট অটোনমি। এটা খুব বেশি ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা বা নিজের যে কর্তৃত্ব সেটাকে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না বা চিন্তা ভাবনা করে না। আচ্ছা বেশ, ঠিক আছে, মানলাম। আর লাস্ট বলছে ইট হ্যাজ এ কমন কোড অফ এথিক্স। এর কতগুলো নির্দিষ্ট প্রফেশনাল এথিক্স আছে যেগুলো সকলকে মেনে চলতে হয়। আমাকে যদি তুমি বলো, আমি বলবো যে সিটা হচ্ছে, হ্যাঁ অবশ্যই হচ্ছে, কিছু প্রফেশনাল এথিক্স মেনে চলতে হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের টিচার এডুকেশনের বা টিচিং প্রফেশনের কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি, যে আমাদেরকে মেনে চলতে হয় কতগুলো নিয়ম নীতি। অ্যাজ এ টিচার তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে না, এথিক্যাল বিহেভিয়ার দরকার, আর তোমার সেলফ অর্গানাইজেশনের দরকার, এবং অবভিয়াসলি ইন্টেলেকচুয়াল অপারেশন বা তোমার মানসিক যে বৌদ্ধিক ক্রিয়া সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট টিচিং প্রফেশনের ক্ষেত্রে, কারণ টিচার তো সবসময় ইন্টেলেকচুয়াল অর্গানাইজেশন দিয়ে কথা বলবে। তার মানে এ, সি, ই, 2, option 2 would be the answer. Clear? Okay, so we will end here. Probably I have tried to go through the entire unit. কিছু জিনিস বাদ থাকলো, সেটা থাকবেও, কিছু করার নেই। So if you have any doubt, any question, you can ask. কোনো সমস্যা আছে কারো? নাহলে we will end the class here. Okay? আচ্ছা নেই, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে ওকে, গুড নাইট, ওকে ফাইন।